आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण मम। माँ अपार करुणारू आम समस्ते अपा भाई मैंने आज डिवाइन ग्रेस श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिचे। मो समस्त को स्वागत करुची, प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुची। मो पूर्वरु एई अधिवेशन रे दुर्गास्तुत ध्यान प्रार्थना एवं मातृ संगीत परिवेशन करिथिला अपा मानकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं नववर्षर नमस्कार। आज आम नूतन वर्ष पदार्पण करिचे द्वितीय दिवस रे। यही उपलक्षे सब उपस्थित अपा भाई माने जो मान उपस्थित नहांती समस्त को मो नववर्षर शुभेच्छा ज्ञापन करुची। नूतन वर्ष 2004 समस्त 2024 सॉरी समस्त शुभंकर हेउ एवं समस्त उपरे मांकर दिव्य करुणा झ वर्षा हो। जो अपांक मांकर देह भल नहीं जे प्रार्थना करने समस्त को अनुरोध कले, आम समस्ते प्रार्थना कले 2024 वर्ष शुभंकर हो, से संपूर्ण रोगमुक्त हो जातु। माँ को ये प्रार्थना में जनईदवा। आज आलोचनार विषय अच्छी जोग ऑफ द किंग, जोग ऑफ द सोल्स रिलीफ and जोग ऑफ द सोल्स रिलीफ एंड ग्रेटनेस, सोल्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस। ता पूर्वर मु आपण मान पाखरु अनुमति नहीं यही वर्ष नुआ वर्षर कैलेंडर रे जो बाणीटी बाहरी से संपर्क में किसी कहबी, तापरे आम विषय वस्तु को जीवा। एटी मध्य नुआ वर्षर जो बाणीटी सेठी मध्य आसीची सावित्री रु। सावित्री बुक 7 कैंटो 5 पेज 525 लाइन 134 135 ये दुईटी लाइन। ये दुईटी लाइन रो तात्पर्य बहुत एवं जो वर्ष रे नववर्ष रे आमे पदार्पण करते से नववर्ष पई विशेष करी यही लाइन दुईटी एक माइल खुंट या को धरिकी आमको आगू चलवा पड़ो। ये दुईटी लाइन है आपण समस्ते कैलेंडर पाई घरे टांगी मध्यरात्रि मेडिटेशन भी 0 आवर करें। जो अनुष्ठान मानक मध्यरात्रि मेडिटेशन है से जोग देते आपण मानक निश्चित भाव में एक दिव्य अनुभव अनुभूति आसी। से दुईटी लाइन हूँ ए सन ऑफ व्हिच और नॉलेज इज ए बीम, ए ग्रेटनेस विदाउट whom नो लाइफ कुड बी। एमित एक सूर्य अछंती जो सूर्य होउछंती सकल सकल ज्ञानर आधार एवं सेई सूर्यंक गोटिए बीम सिंगल रे जदि कहा ऊपर पड़ जाए तार भाग्य रूपांतरित हो। ए सन ऑफ व्हिच ऑल नॉलेज इज ए बीम, जेते ज्ञान आम पाखक आसुची से सूर्यंक पाखरु आसुची। सबु ज्ञान जाक होउचंती से सूर्यंकर गोटे गोटे किरण, गोटे गोटे बीम आलोक रेखा एवं से सूर्यंकर आलोक रेखाटी हेउची ए ग्रेटनेस। जी नथिले जी न आसिले से जीवन भी न था, नो लाइफ कुड बी। यही परिप्रेक्षी बैकग्राउंड रे कौन अच्छे टी आलोचना करवा। यार बैकग्राउंड रे रही बुक 5 कैंटो बुक 7 कैंटो 5 द फाइंडिंग ऑफ द सोल। यार पूर्व अध्याय रे बुक 7 कैंटो 4 ना हूँ ट्रिपल सोल फोर्सेस बा तीनोटी आत्मशक्ति, जे माडोना ऑफ सरो, माडोना ऑफ लाइट, माडोना ऑफ माइट। ये तीन जन को माँ भगवती सावित्री ये तीन जन जाक सम्मुखीन होती एवं समस्त को माँ
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ହାତରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକିରି ଆସିବି ତାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମିରର ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ସେଇ ମିରରରେ ସମସ୍ତେ ତମେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବ ଫଳରେ ତୁମେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ସେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ପଢିଲେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ସେଇ ଲାଇନଟି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଚାଲିଲେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଏଲିସିଆନ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସେ ଏଲିସିଆନ ଭିତରକୁ ସେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଲିସିଆନ ହଉଛି କଣ ଏଲିସିଆନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଏଲିସିଆନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଏ ପଛରୁ ଠେଲୁଛି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରଣାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏଲିସିଆନ ହଉଛି ଇଜିପ୍ଟର ପାହାଡ ଦେହରେ ପର୍ବତ ଦେହରେ ଖୋଳା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଇଲିସିଆନ ELYSIAN କହନ୍ତି। ଏଲିସିଆନ ରେଫରିଂ ଟୁ Elysium, the beatific hela divine abode of the blessed following their lives on earth. ପିରାମିଡ ତ ସେଇଆ ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲେସେଡ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ସେମାନେ ଦେହ ରକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଏ ଏଲିସିଆନରେ ଏବଂ ଏଲିସିଆନ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଟିଫିକ ଏବୋର୍ଡ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାସସ୍ଥଳୀ ସେଇଠି ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଆମ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ଇନ୍ ସମ୍ Elysian occult depth ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଏଲିସିଆନ ଅକଲ୍ଟ ଡେପ୍ଥ ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶିକିରି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସେ କଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି truth's last retreat from thoughts profaning thoughts। ପ୍ରୋଫେନିଂ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିନ୍ଦା କରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଭୋଗ ଲଗଉନା କାହିଁକି ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ଚଢଉନା କାହିଁକି ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରୋଫେନିଂ। ଆମେ କଣ ଦେଖିଛୁ ଭଗବାନ କୋଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ କିଣି ଆଣିକିରି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛୁ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ। ୟାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲୁଗା ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦବାଟା ପ୍ରୋଫେନିଂ। ଯାହା ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଉଛୁ ସିଏ ସେୟା ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ଦେଖିଛି? ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଫେନିଂ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖିକିରି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଏତେ ଅପମାନିତ ହେଇ ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ଏଲିସିଆନ ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସି ଆସାଇଲମ ନେଇଛି ବା ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିଯାଇଛି ଲୁଚିକିରି। ମତେ ଏମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଫେନିଂ ଟଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବି ମୋ ଜଗତକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମତେ ଏଇଠି ରଖିଦିଅ। As if in a rock temple solitude healed God's refuge from an ignorant worshipping world. It lay withdrawn, even
from life's inner sense. Life's inner sense ରୁ ଯେମିତି ସେ ବାହାରକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, receding from the entangled heart's desire. ହାର୍ଟ ଡିଜାୟାର ଭିତରୁ ବାହାରିକରି ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଆମେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଛୋଟ ଆଶା ବଡ଼ ଆଶା କାମନା ବାସନା ଆ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମନେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଇ ଏଲିସିଆନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଲୋକେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିସାରିଲୁ। ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସତେ ବା ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଗୁପ୍ତ ଗମ୍ଭୀରା ସଂସାରର କ୍ରିୟା ସାରି ଭକ୍ତମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ପରା। ସେହି ସ୍ଥାନଟିର ନାମକୁ କହିବା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ, ଡିଭାଇନ୍ ଆବୋର୍ଡ। ଏଲିସିଆନ୍ଟି ଅଟେ ତାର ନାମ, ବୈକୁଣ୍ଠର ଗୁପ୍ତ ଗୁହ୍ୟ। ମାନବର ଚିନ୍ତା ମାନବର କଥା ପବିତ୍ରତା କରେ ନଷ୍ଟ। ଯାହା ସେ ପ୍ରକାଶେ ସବୁ ନିନ୍ଦା ଅଟେ, ଆତ୍ମାକୁ ଲାଗଇ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନୀରବରେ ବସ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକେ ଆସି ଖାଲି କିଛି କହନ୍ତିନି, ଖାଲି ବସନ୍ତି। ବସି ବସିକିରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ସ୍ପିକ୍ସରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ଡେଭିଡ, କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡେଭିଡ, ସିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏମିତି ବସିଗଲା ପରେ ବର୍ଷେ, ମାସେ, 2 ମାସ, 6 ମାସ, ବର୍ଷ ବସିଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢୁଛି, କୋଉ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ସିଏ ବହୁତ ଅର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆସିଲା ପରେ ସମାଜରେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଭାମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଚାନ୍ଦା ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ସେ ଆଉ ଆସିଲେନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଯାଉଥିଲ ସେଉଠୁ ଏଗୁଡୁ ସବୁ ପାଇଛ, ଯାଉନା କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ସେଠୁ ପାଇଛି କି ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ବଢିଛି। ଏଇ କଥାଠୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବାଇଟି ବାଇ କହିଲେ ସେ ଏମିତି କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଟିକେ ରିମାର୍କ କଲେ, ହି ଇଜ ଗୋଇଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗ୍ରେସ୍। ଗ୍ରେସ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରେସ୍ଠୁ ବି ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଏଲିସିଆନ୍ କଥାଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେମିତି ତାରି ଭିତରକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଫେନିଂ କରନ୍ତି ପଛେଇ ପଛେଇକା ସେଇଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁକି, ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତଳି ଦିଏ, ପାଖରେ ରଖେ ନାହିଁ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଦେଖିଲେ? A marvelous brooding twilight met the eyes, and a holy stillness held that voiceless space. An awful dimness wrapped the great rock door. ସେ ଏଲିସିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ, ତାର ଡୋର ଥିବ ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେ ଡୋରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରକରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପଥରରେ। ଏ ଯୋଉ ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। Carved in a massive stone of metal strands, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷ୍ଟୋନ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ, ସେଇଥିରେ ସେ ଦରଜାଟି କାର୍ଭିଂ ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ। ମାଟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପଥର ହଉ, କାଠ ହଉ, ଇଟା ହଉ, ମାଟି ବସ୍ତୁ, ଜଳ ବସ୍ତୁ। ଏ ଜଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦରଜାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେମିତି ଇଏ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇକି ଏଠି ବସିଛି। ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। Carved in the massive stone, massive ମାନେ
पूरापूरी सत्य ऑफ मैटर्स ट्रांस पेज 523-24 523-24 सावित्री आप देखिले पुणी कौन देखुचंती ना से दरजा उपरे लिंटेल अच्छी लिंटेल तो अपन जानते गोटे ता ऊपर को कांथ उठिबो गोटे बीम बस दिया जाए ताकू लिंटेल कहते से लिंटेल उपरे दुईटी सुवर्ण वर्णर सर्प गुड़े रही जमती आम देखिए सिंहद्वार जो पुरी मंदिर को जीवे साप खोदित होती पत्थर से गुड़े गुड़े अच्छा सर्प हेले शक्ति बा एनर्जी प्रतीक साधारणतः प्राण शक्ति लाइफ एनर्जी तक कह जाए तार प्रतिनिधित्व करती सर्प किंतु यही सुवर्ण सर्प बिलोंगिंग टू दी रिल्म ऑफ ट्रूथ कहीं सुवर्ण सर्प कह सी सत्य राज्यर प्रजा अटंती आम कहतु आई बिलोंग टू भुवनेश्वर सेम पचारे सी कहे आई बिलोंग टू रिल्म ऑफ ट्रूथ सूक्ष्म जगतर सर्प माने सुरक्षित हेबे सुरक्षित भाव रखा होइथिबा शक्ति मान को पहरा देउठांती आमे जेमति कहिजे प्रभु श्री जगन्नाथंकर रत्न भंडार को जगिचंती सर्प माने हमर कथित अछि सत कि मिछ कि देखथिबे होय तो देखि थाई पारंती सेमति से एलिसियन को जगिचंती सुवर्ण सर्प माने एही सर्पेंट ऑफ द थ्रेशोल्ड also Sri Aurobindo wrote in Canto 3 of the book, this book, book 7, 8 hours Canto 5. The entry into the inner country बेले अथवा साप केमिति तांकु सब मां भगवती सावित्री को से माने कहउचंती फेरी जा नहले you will be torn to die. यही सर्पद्वय जो माने एलिसियन को गार्ड करछंती प्रोटेक्टिंग द एंट्रांस ऑफ द रॉक टेम्पल से माने लुक्ड आउट एवरीबॉडी जे जाउची ता भीतर को ताको अनौचंती दोज आर कमिंग टू द डोर जो माने दरजा पाखु को आसुचंती ताको चाहुचंती विथ को केमि चाहुचंती श्री अरविंदकर अपूर्व वर्णना विथ विजडम्स डीप एंड लुमिनस आई ताका आखि जुलजुलिक अनुचंती किंतु ज्ञानर से आखि दुईटी होउची बहु गभीर एवं लुमिनस आलोकित चक्षु विजडम ताका चक्षु दीटा विजडम एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट हर जे जाउता सी स्त्री लोक हूँ कि पुरुष लोक हूँ सी समस्त को देखला मात्र के जानी जाउचंती हाँ यार योग्यता अच्छी भीतर को जापर एवं से अनुमति दे देउछंती अपा भाई मैंने एमती विषय चली कौन कौन से सब अच्छी छाप उपर को इगल एवं कपत मान रही गोटे इगल पक्षी में लेकिन अच्छी सब पत्थर खोदित होती ता उपर को अच्छा कपत माने कपत आपण मैंने जानते शांतिर प्रतीक डोव्स क्राउडेड द ग्रे म्यूजिंग 524 पेज म्यूजिंग कार्निसेस कार्निस जानते कोठाघर कार्निस थाए तारी ऊपर से बही डोव माने like sculptured postures of white bloomed peace डोव माने होचंती पीस र प्रतीक शांतिर दूत धड़ा खूब मुलायम तांका पेटेर हाथ मारिदेवे केमती मुलायम लगुच सेठी से माने प्रस्तर देहरे मार्बल पत्थर हो जा खोदित होइचंती सेही पोस्चर रे सेठी बसीचंती एक कपत मान एक प्रतीकात्मक रूप
ଓ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଗଲ ବା ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ, ବହୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଲକ ବିହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଏହି ଗରୁଡ଼ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଲିସିଆନ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଲେ, ଯୋଉଠିକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ବ୍ଲେସେଡ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବା ଦେହ ରକ୍ଷା କଲେ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। କପଟ ମାନେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଭାଷା, ଫ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଲଷ୍ଟ ଇମୋବାଇଲ ରିଭେରିଜ୍ like sculptured postures of white bloomed peace। ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର କପୋତଟିଏ ଯଦି ଜଣେ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରି ରଖିଦେଲା, ସେଇଠି ହେଇଯିବ ପୋସ୍ଚର ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲୁମ୍ଡ ପିସ୍। ପିସ୍ ଧଳା, ଏବଂ ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଥାଏ ଧଳା ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାମକ ଧଳା ପୁଷ୍ପଟି ସେଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋସ୍ଚରରେ ସେ ଥାଏ, ଏମିତି ସ୍କଲ୍ପଚରଟି ଅଙ୍କା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ରିଭେରିଜ୍ ହେଉଛି ଡେ ଡ୍ରିମ୍, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦିନରେ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଯୋଉ ଭିତରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀକି, ସାବିତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ରେସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ସାବିତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଥ୍ରେସ୍ ହୋଲ୍ଡ, ଯୋଉ ଥ୍ରେସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ସେଇ ଥ୍ରେସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇକରି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିସିଆନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଆଜି ଆସିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି, ଏଠି ଯେତେ ଆଲୋକ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ସେ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେ ସବୁକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ, ଆମ ଭିତରେ ୟାକୁ ପାଠ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ତାରି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲିଛନ୍ତି। There comes one close of the finite's boundaries. There is no last certitude in which santosh through thought can pause, and no terminus to the soul's experience. A limit, तापर माँ भगवती लिमिट की टपिले, कहना थ्रेशोल्ड कथाटी प्रभु कहते आक्रस दि थ्रेशोल्ड स्लीप, एरुंडी बंध ऊपर जो स्लीप पड़ी थाए, एरुंडी बंधर द्वार बंध ताकू डेईंकिरी से जाउछंती एवं ताकू डेईंकिरी गला बेलुकू कौन देखिले? She entered in and found herself amid great figures of gods. এই জায়গায় যেতବେଳେ মা ভগবতী ସାବିତ୍ରୀ थ्रेशोल्ड को पार ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି, ତାଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ, ଗ୍ରେଟ ଗଡ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। Conscious in stone and living without breath। ସେମାନେ ଷ୍ଟୋନ ରେ ଭିତରେ ଥିଲେ, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ସବୁ ଦେବତା ନାଁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେଇ ଦେବତା ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ, ଷ୍ଟୋନ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନାହିଁ,
କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ତ ଅମର, ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସିନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲେ ବଞ୍ଚିବ, ଲଙ୍ଗସ କାମ କରିବ, ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ କୋଉଠି ଆସିଲା? ସେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ବୁଢା ହଅନ୍ତିନି, ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ ସିଏ ବୃଦ୍ଧ, ଯିଏ ଯୁବକ ସିଏ ଯୁବକ, ଯିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୟସ୍କ ସିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୟସ୍କ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢିବାର ନାହିଁ କି ପଛକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ୱାଚିଂ ୱିଥ ଫିକ୍ସଡ ରିଗାର୍ଡ ଦ ସୋଲ ଅଫ ଏ ମ୍ୟାନ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରିଗାର୍ଡ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ରିଗାର୍ଡ କରୁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫିଗର୍ସ ଅଫ ଦି କସ୍ମିକ ସେଲ୍ଫ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ, ସାରା ଜଗତ ଯୋଉ ଅଛି, ଏ କସ୍ମିକ ସେଲ୍ଫ ରହିଛି, ସେଇ କସ୍ମିକ ସେଲ୍ଫର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ। ସେଇ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। world symbols of immutable potency। ଜଗତରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେତେ ପୋଟେନ୍ସି ଅଛି, ସେ ସବୁର এই ଦେବତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ବା ଜଣେ ଜଣେ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ବାକ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମା ତ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ସରସ୍ୱତୀ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମା ଦୁର୍ଗା। ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସେଠି ଆସି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରକେ ଏ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏହା ଏକ ସୀମା ରେଖା। ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ମଝିରେ ଏହା ହଉଛି ଏକ ସାମୟିକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ତା ଏତେ ସହଜିଆ ଜାଗା ନୁହଁ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯୋଉଠି କହନ୍ତିନି ତୁ ଯାହା ସବୁ କରିବୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବୁନି। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାରେଖା। କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ରହିଲା ବାହ୍ୟ ଚେତନା, ଭିତରେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ଅନ୍ତର୍ଚେତନା। ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରୁ ବାହାରିକିରି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ସୀମା ଟପି ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଥରେ ଆଉ ଫେରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ସାମୟିକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଗଲା ତା ମଝିରେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଭିତରେ ରୁହ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସ। এই ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। found him herself amid great figures of gods। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଛେ, ଜାଣିଛେ, ସେମାନେ ସେପରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଜୀବନ୍ତ ଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପଥର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଦିଶୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡୁନଥିଲା, ଆଖି ଡୋଳା ବୁଲୁ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ୱିଥ୍ ଫିକ୍ସଡ ରିଗାର୍ଡ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ କିଏ ଆସିଲେ ବୋଲି। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଏଇ କଥାଟି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। এই ଦେବତା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫିଗର୍ସ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫିଗର୍ସ। କୋଉଥର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫିଗର୍ସ? ନା ଯେତେ କାମ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କାମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫିଗର୍ସ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। এই ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ୱାନ ତାଙ୍କ ସଂସାରରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
परम प्रभु को एठी श्री अरविंद वन बोली कहते वन तेणु जदि से वन होती ताहले तांकु आमे दर्शन करिया पाइंकी देखिबा पाइंकी जदि आमे जीवा जाई परबा ताहले हमको एही कथाटी करिया पाइंकी पड़िबो। तेणु आमे माने जदि या भीतर को प्रवेश कर जिबा दे आर वर्ल्ड सिंबल्स ऑफ इम्यूटेबल पोटेंसी से देवता मान को ग्रहण को चल जावा। ए जगत रे प्रतीकात्मक शक्ति जहाँ अपरिवर्तनीय बा जहाँ को चेष्टा कले भी केही परिवर्तन करि परिबे नाही सी प्रकार शक्ति सेठारे अछंती। माँ भगवती सावित्री देखुचंती से मंदिर गात्र रे कांथ रे विभिन्न प्रकार चित्र सब कराई कारण आग काले तो एमती कानभास नथिला तुली नथिला तेणु से चित्रकर माने एबे भी करूचंती मंदिर देहरे सब करि जाउचंती चित्र मान तेणु जो चित्र से माने करूचंती सेही चित्र मान को मंदिर गात्र से तोळे से माने आंकी दउतले पपा भाई ने तेबेले आमे एही मंदिर गात्र कथा पड़े सेतेबेले आमे मंदिर को जाई देखे कौन कौन चित्र सब अंका दृष्टि आकर्षणकारी छवि मूर्ति प्रतिरूप खोजित हुए। प्रस्तर निर्मित मंदिर गुड़िक यही प्रकार से निर्मित होता। माँ भगवती आगू बढ़ुंट आगू को बढ़िया अवस्था जिते से भीतर को प्रवेश करें मंदिर गर्भगृह पाद देले से देखिले कौन से प्रस्तर निर्मित मंदिर भितर मनीषर पाद पड़ी नहीं एपर्यंत माँ भगवती सावित्री प्रथम जाऊँ कौन सी शब्द मध्य शुभु नहीं किसी शब्द शुभु नहीं सर्वत्र परिव्याप्त परिपूर्ण एक अपूर्व अनुभव द लिविंग सेंस ऑफ सोल ऑल द वर्ल्ड्स एंड गॉड वेयर देयर सकल जगत एवं परमेश्वर सेठारे विराजमान कारण मंदिर कांथरे खोदित समस्त छवि प्रतीकात्मक एवं वास्तव ए रियलिटी एक जीवंत वास्तवता जो माने बहन करिसेंती समानकर प्रकृत वास्तव प्रतिरूप मानकु द प्रेजेंस व्हिच हील द पेशेंट्स यदि पेशेंट माने ता भितर जिबे से प्रेजेंस देखिकरी से माने रोग मुक्त होइसे। सावित्री कहाँ को सब देखुचंती देखंतु को देवता मान को सावित्री समस्त देखिले अंतरे अनुभव कले मनरे किछि न चिंतिले आत्मारे सब परखिले सूरज चंद्र अग्नि ठारू आंभे आलोक प्राप्त करू एपरी एक ज्योति अछि एठारे जन्म न हुई एमती आम सूर्य रु आलोक पाऊ चंद्र रु आलोक पाऊ अग्नि रु आलोक पाऊ किंतु सूर्य चंद्र अग्नि जो न था एमती एक ज्योति आम अंतर भितर अच्छी से पर्यंत बाहर को आसी नहीं ताकू जे देखी तार सूर्य चंद्र अग्नि आलोक आवश्यकता ना से आलोके बास करे सकल अंतर मध्य से आलोकटी समस्त अंतर अच्छी भितरे रही देखुथाई गुप्त तथ्य को प्रकाश शब्दर अबा शक्ति कहीं से तथ्य प्रकाशिबा पाई आंभर दृष्टि अनुभव प्रकाशे भ्रांति युक्त भाव आमे जदि आम मनरे ताको विचार करी बसिबा ताले जहा भावना आम भितर को आसीबो सेगुड़ी को सब भ्रांतिपूर्ण ठीक कथाटा आम भितर को आसीबो नाही कारण आम बाहर आलुरे देखु भीतर आलुरे किसी देख पारुना आत्मार दृष्टि ही केवल समग्र भाव सत्यमूल भीतर जो आलो जलुची आत्मदृष्टि आत्मार आलोक सी केवल सब जिनिस को सत्यमूल भाव देखिपारे। सावित्री आग को बढ़ते
ଆପଣ ଯଦି ଇଂରେଜୀ ବହି ପଢିବେ ପେଜ 526 115 ରୁ 127 ଲାଇନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଲାଇନ ତାକୁ ମୁଁ ପଦ୍ୟ ରୂପ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଧୃଷ୍ଟତା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତେ ସେହି ରହସ୍ୟ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତେ ଗୃହରୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରକୁ ପାରି ହୋଇ ଯେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି ସକଳ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଗୁପତ ମୁଦ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ବାସ କରେ। ସତତ ହେଲେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ କରେ ବ୍ୟକ୍ତ। ସାବିତ୍ରୀ ସଚେତନ ହେଲେ ସର୍ବତ୍ର ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅନ୍ତର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେତେ ଦେବତା ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ଏକା। ପରମ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଲଭଡ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷ ମା ଭଗବତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଲଭଡ ଭାବରେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ସକଳେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଲଭି। ସାବିତ୍ରୀକି ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ରୂପରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସକଳେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଲଭି। ସେମାନେ ଅନେକ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ସେ ଅଟନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଷନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ, ସିଏ ସାବିତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ସାବିତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଶବତ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ସାବିତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ କୋଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସେ ଅଟନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ କୋଳରେ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ତ ମୁଁ ତ ଶିବଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସକଳ ଜୀବ ପିତା ମାତା ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଚାଲୁଛି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆ ଉପରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଂରେଜୀରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅନୁପମ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହୋଇ ଜୀବ ପରମେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦୃଢ ଆଶ୍ରୟ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନେ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ବିସ୍ମରଣେ। এইটি ଆପଣ ପାଇବେ ପେଜ 525 ଲାଇନ 115 ରୁ 127। ଏତେ କଥା ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବାଣୀଟିକି ପାଠ କଲେ ସେଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। 525 128 ରୁ 134 ଉପରେ ଯାହା କହିଲେ 127 ରେ ସରିଗଲା, 115 ରୁ 127 ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 128 ରୁ 134 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏଲିସିଆନ ଭିତରେ, এই ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ, ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ଆଇ ଆମ୍ ସର୍ଚିଂ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ ସୋଲ। ମୁଁ ମୋର ଗୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ଦେବତା ମାନେ ଅନେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କାରଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଣ ଆତ୍ମା ଅଛି? ସେ କାହିଁ ବୁଝିବେ ତାକୁ? କିଛି ବୁଝିପାରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଥର ଫେୟାର ଦେଇଦିଅ, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଚାମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଚାମ୍ବର ଅନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ସିଟ୍ ୱାନ୍ ସାଟ୍, ଜଣେ ବସିଥିଲେ
whose shape no vision could define. कौन सी दृष्टि तांको ऊपर पड़िले से तांको रूपटाको वर्णना करि परिबो नाही एमिति से कोउथरे तयारी कौन दिसुथले केमिति श्रीरमण गोटे लाइन रे करि देले नो विजन कैन डिफाइन कौन से विजन ताको डेफिनेशन तार दे परिबोन ताकर only one felt the world's unattainable fount जदि सेठी के जाय ठिया ही जाय से केवल अनुभव करिवो जो जिनिस जो जगह को खोजुथली जहाँ को दर्शन करने चाहूली जो ठिकी जीवा कि एपर्यंत कई समर्थ होना अनअटेनेबल अपहंच अस्पर्श्य जहाँ के स्पर्श करना से उत्सरे फाउंट रे मु पहुंची जाइछि ए पावर ऑफ व्हिच शी वाज स्ट्रेइंग फोर्स माँ भगवती सावित्री वर्तमान निजक अनुभव करुचंती से की शक्ति तांका भितर अछि जो शक्ति को लेकर स्ट्रेइंग फोर्स से आगु को बढ़ुचंती चल प्रचल होचंती हम जो एस्ट्रे कहते गोइंग एस्ट्रे से विपथरे चली गला स्ट्रे मींस सुपथरे जाउचंती एवं ठीक बाटरे चलछंती an invisible beauty goal of the world's desire ता तळकु दुईटी धाड़ी a son of which all knowledge is a beam a greatness without whom no life could be एमिति एक ग्रेटनेस सेठी से अनुभव करूचंती जोठारे से जदि न थांते एटार जीवन न थांता एटा होची एई वर्षर कैलेंडर रे बाहर थिवा बाणी आको हम हृदयंगम करिबा शेष प्रकोष्ठ रे स्वर्ण सिंहासन केही जणे थिले बसी जहाँक स्वरूप कौन सी दृष्टि रे हेब नहीं केबे मापी से तो अद्वैत वर्णना अतीत निर्दिष्ट स्वरूप नास्ति अनुभवी मन अनुभव रे जानिवो काहाकू नुहंती प्राप्ति अनुभव जण करिवो धरि पारिबो नाही एही जगतर उच्चटित सिए केही धरि पारि नाही सावित्री मध्य अनुभव है ताहारी अंश तो मुही सावित्री अनुभव कले मु गोटे अंश से ही शक्ति चलती प्रतिमा जगत रे भासु जगत रे भ्रमुचंती अच्छी जगत रे भ्रमण करुचंती अतीव सुंदर अदृश्य अटंती किए बा तांको देखिछि एही जगत रे जेतेक कामना वासना रहिछि पूरी सकलंक इच्छा तांको पाइबाकू यही सूत्र मान ये गोटे सूत्र साधनार पद्धति प्रभु श्री अरविंद पाहाच पाहाच देखई देइछन्ती एठी उठी जा एठी ठिया ई पूर्ण जुगर पावच्छ सेही जगह रे अछि दीप्तिमान सूर्य अटंतित सिए तांक रश्मि सर्वज्ञान गोटे रश्मि आसिले ए सन ऑफ व्हिच all knowledge is a beam जते ज्ञान आमे बोलौचु इंटेलेक्चुअल्स आईक्यू अधिका तांकर ये एते ज्ञानी ये अमुख करते पारंती ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे सर्वोच्च भाव रे विज्ञ व्यक्ति ये कोट से ज्ञान पाउची से दीप्तिमान सूर्य अटंती से तांकर रश्मि सर्वज्ञान गोटे बीम आसी गले जते ज्ञान अछि ए ज्ञानटी होउची सेही सूर्यंकर गोटिए बीम केते बीम अछि केते रश्मि केते ज्ञान आउरी आसीने भीतर अंतर प्रदेश अच्छी तेणु महाज्ञान माने पर्यंत बुली नांती एठी प्रभु सूचना दौचंती महिमा मंडित तांक छड़ा एठी असंभवत जीवन से तो महिमा मंडित ए ग्रेटनेस विदाउट हुम जहाँ को छाड़ी देले नो लाइफ कुड बी जगत रे जीवन रही पारिबो नाही अपा भाई माने ये बाणीटी अति तात्पर्य 2024 मसीहा 2024 इज एन अकल्ट ईयर आमे समस्त ता भीतर को प्रवेश करूचे एई उटी को मन रखिबा आमे जहा जानिचे
गोटे दीप्तिमान सूर्य अच्छा गोटे बीम टी अनेक बीम सेटारे गुड़े गुड़े भितर इंस्टॉल अच्छा सुविधा सुजोग कंड्यूसिव बीम टी देखिले मनुष्य भितर से आसुच्च से महिमा मंडित जदि से बीम न आसब ये जीवन बंची पार ना अपा भाई माने आम विषय जाई ये बाणी उपरे आलोचना कले समय हो गलानी मु समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची ये ऑटोमेटिकली आम भीतर को प्रभु दिव्य जन्मश्रीमा ये आलोचना टी आनी एवं आमर विषय वस्तु को आम आर्थर को आर गोटे मंगलवार गला पर तृतीय मंगलवार आलोचना करवा। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण।